किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल की गिरफ्तारी कारण किसानां 'च रोस। जथेदार ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ SGPC ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਲਬ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੋਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਢਾਬੀ ਗੁਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 3:45 ਤੇ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹਿੰਦੀ बोल रहे सन। सुखजीत सिंह जी हरदो झंडा अभी थोड़ी देर के बाद अमर अनशन पे ऊपर बैठेंगे। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को रात को 2:30 बजे उठाकर जो फैसला किया था कि अब दोनों फोरमों की रणनीति फेल कर देंगे, इनका अमर अनशन खत्म कर देंगे, उसमें वो सफल नहीं हुए। हम लोग अमर अनशन के ऊपर दूसरा हमारा किसान बड़ा लीडर अब बैठ रहा है और तब तक बैठेगा जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। 10 दिन का भारत सरकार के पास समय है, वो वार्ता के लिए दरवाजा खोले। हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और नहीं तो 6 दिसंबर को हम लोग शंभू से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, उन्होंने भी जो काका सिंह कोटरा जी से बात हुई है, उन्होंने कहा मैंने भी अमर अनशन शुरू कर दिया। उनका जो बात हुई, उन्होंने कहा आप खाना पानी तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन फोरमों का ये आपको अपील है कि आप पानी भी छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं पानी भी नहीं पीऊंगा और ये जहां मर्जी मुझे ले जाएं, मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। फिर भी वो सरकार की कस्टडी में, सरकार का ऐसा मानना था कि अगर लुधियाना ले जाएंगे तो देश का किसान मजदूर इन बॉर्डरों पे नहीं आएगा। पर लेकिन आपने देखा किसानों को जो निर्णय हमने दिया इधर से, वो बॉर्डरों पर आज हजारों किसान मजदूर आए हैं। ये आंदोलन और बड़ा होगा। अब दूसरे किसान लीडर की जो सुरक्षा का सवाल है उनको भी उठा के ले जा सकते हैं। तो हम आम लोगों को, पंजाबियों को अपील करते हैं अधिक से अधिक बॉर्डरों पर पहुंचे, सारे रास्ते सील करने पड़ेंगे और इस तरह का सरकार को उठा लेके जाने का जो अभी उनका मंशा है वो कामयाब नहीं होने देंगे। नहीं, हमने भगवंत मान जी से स्पष्टीकरण मांगा कि केंद्र का स्पष्टीकरण आ गया कि हम इस कार्रवाई में शामिल नहीं है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री साहब सामने आए और बताएं कि इस कार्रवाई को उन्होंने क्यों अंजाम दिया। सीएम साहब तो कहते थे मैं किसानों के साथ हूं, हमारी सरकार से। दुख तो यही बात है, वो बोलते थे मैं किसानों का वकील हूं और वकील बन के केंद्र से लड़ूंगा। अब केंद्र बोल रहा हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने, हमारा बहुत सत्कारित बुजुर्ग लीडर जिसको कपड़े नहीं पहनने दिए, पगड़ी नहीं बांधने दी, चप्पल नहीं पहनने दी, कुछ भी नहीं लेने दिया और चोरों की तरह उनका जो आशियाना था उनको तोड़ के लेकर गए। ये हमारे लिए बहुत दुखद है और इस घटना की हम भगवंत मान सरकार की इस कार्यक्रम की निंदा करते हैं। मैं सतनाम सिंह पन्नू, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੂਕਾ ਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਬਰੀ ਰਾਤ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ।
ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਲਹੂ ਵਿਟਵਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 2015 ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਦੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2015 ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ 2015 ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਹੈ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਤਖਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕਰੀਬ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ BR ਗਵਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ KV ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ DIG ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ भी फैसला किया है। सभी आप देश दुनिया के लोग जानते हैं, जिस तरह से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल आज उन्होंने खनौरी बॉर्डर पर अमर अनशन शुरू करना था और जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उन्हें लगभग 2 बजे के बाद या 2:30 बजे पुलिस फोर्स ने खनौरी बॉर्डर से उठा लिया है और उनमें से कुछ पुलिस कर्मियों के हिंदी बोलने की खबरें भी है। देखिए, भारत की मोदी सरकार अथवा पंजाब सरकार अक्सर इल्जाम लगाती है कि ये पीसफुली आंदोलन नहीं करते। लगभग 9 महीने बीत गए, हमारी कोई भी मांग मानी नहीं गई, उल्टा हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ। शहीद शुभकर्ण जी को गोली मार के शहीद किया गया। 450 के किसान, लगभग किसान मजदूर यहां पर जख्मी हुए। और अब जब ये पीसफुली ढंग से अपनी बात देश के समक्ष रखना चाहते हैं तो अब जबरदस्ती डल्लेवाल जी को उठा लिया गया। कहां लेके गए हैं, कहां उन्हें रखा गया है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है अभी हमें। पंजाब सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उनकी जुरिस्डिक्शन में वो बैठे थे, वो कहाँ है अभी, इनका कितना हाथ है पंजाब सरकार का, पुलिस फोर्स का, ये भी मुख्यमंत्री को सामने आके बताना चाहिए। जहां पर जगजीत सिंह डल्लेवाल है उनकी इंफॉर्मेशन सबको देनी चाहिए और उन्हें तुरंत छोड़ना चाहिए। आने वाले समय में इसके परिणाम सही नहीं होंगे और हम सभी देश के किसान मजदूर को आह्वान करना चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक मोर्चों में पहुंचे और सभी पंजाबियों को भी खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे, सभी बॉर्डरों पर पहुंचे, ताजो ये सरकार के इस जबर का हम लोग मुकाबला कर सके। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ 80-90 ਵਾਰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ। ਪੂਰੇ 10-15 ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ 'ਚ ਆਪਦੇ 2 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਈ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਹਾਊਸ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ 25-25 30 ਦਿਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਏ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ MSP 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਮੋਇਸਚਰ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ DAP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ DAP ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹਦੇ 60% ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਸ਼ੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ MSP ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ DAP ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਸਲ ਚਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੇਕ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੂਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤ BJP ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਠੇਸ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਕਰ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੂਮਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਾਤਲ ਜਮਾਤ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਹਾਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ BJP ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਮਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਧੂਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਆ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ 37 ਜਲੂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਤੀ ਸੀ, 37 ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਦੀ ਮੁਖੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤੋੜੋ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਔਰ 21 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ 21 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਿਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਰਿਬੇਰੋ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ 2-3 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਡੰਗਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦਹਾੜਦੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ RSS ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ कोई दिन आएगा जब तुम्हारी सभी धार्मिक संस्थाओं पर RSS का कब्जा होगा। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਅ ਕੁੱਦਿਆ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜੀ ਟਕਸਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੱਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੋਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਬਣਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ, ਪੀਪਲਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਚੂਜ਼। ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਚੁਣਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। whoever believes in the constitution, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਯੂ ਓ ਇਟ ਟੂ ਯੋਰ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਹ ਮੋੜ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਿਡ ਯੂ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਓਕੇਜ਼ਨ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਡਿਡ ਯੂ ਸੀਜ਼ ਦ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਗਲਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਡੇ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਸ ਹੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਫੋਟੋਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਨੀ ਨਿਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਪਰਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੀਐਸਸੀ ਰੁਲਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਲਲਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਟੋਟਲ 14 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਨਿਕੰਮੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਤੋਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਦੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਕਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦੋ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਹਰ ਸਾਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਬਣਦੀ ਆ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟਰਸਟੇਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਆ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ 90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੇਇੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਰਟੀ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮਤਾ ਲਿਆਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਖਤਮ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 1957 ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਬਜਟ ਫੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਮਦਰਾਸ, ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। 3 ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ।